ایسے ہی ہے. کل بھی مجھے ایک میرا فین ملا ہے, وہ میرے جو آبائی شہر ہے میرا گوجرا, وہاں سے وہ آیا تو ایسے اندر آیا نا, تو ایسے کانپ رہا تھا. میں نے کہا کیا ہوا, کہہ رہا مجھے پتہ ہے اس جنم میں تو آپ میرے نصیب میں نہیں ہو, لیکن اگلے جنم میں نے 4 سال سے ہر نماز میں آپ کو مانگا ہے. میں نے کہا ہم تو مسلمان ہیں, ہم میں تو اگلا جنم ہوتا ہی نہیں, یہ آخری جنم ہے. تو کہہ رہا نہیں بس آخرت میں نے تجھے نا اللہ سے مانگ لیا ہے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. کیوں چونکہ ٹائم اننا گھٹ ہے, وہ کھچوا رہے ہیں فوٹواں تو پیسہ لے کے میں تو کوئی فوٹو نہیں کھچا رہا, الزام ہے. تو بس استغفار. ٹھیک ہے انہوں دی ایک پرسنالٹی نال فوٹو اسی ترلا کر کے کھچا رہے ہیں. گھر سے بھی لوگوں کو کھینچ کے لے کے جاؤ نا کہ آئیں چلیں اللہ کے راستے میں, وہ نہیں جائیں گے. کچھ ایسے بھی ہوتے جو راہ چلتے ایسے ساتھ چل پڑتے ہیں. تو یہ اللہ کا ہوتا ہے جس کو اللہ قبول کر لے. تے دو متنازع چیزاں نے, ایک ڈانس کرنا, دوسرا مطلب اللہ دی طرف راغب ہونا, کی کہو گے؟ بس یہی کہوں گی کہ جیسا پہلے ہمیں لوگوں نے ہمیں سے کمیاں نکالی, ہمارے چلنے بولنے میں فرق نکالا, جیسا ہمیں دکھایا گیا تو ہم ویسے بن گئے. تو اب یہ بالکل حقیقت ہے, اسی پیسے گن نہیں تول لینے. ٹھیک ہے جی, یہ 3 دن ہو گئے سانوں پیسے گننے, تو میڈم دی مہربانی سانوں ٹائم دیتا ہے نا. 2 سال ہو گئے میں ویٹ کیتا. جی میں یہی کہنا چاہوں گی جو خدمت انسانیت انہوں نے بنائی ہوئی ہے, ایک ادارہ انہوں نے خدمت انسانیت بنائی ہوئی ہے, تو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور یہ کار خیر میں حصہ آپ بھی ڈالیں, کیونکہ یہی انسان کو بچے گا. بقائے دولت, کوٹھیاں, بنگلے, کاریں, سب کچھ جو جتنا کچھ بھی مال و دولت آپ یہاں پہ انسان جمع کر لینا, یہ یہیں رہ جائے گا. اور بچے گا یہی چیزیں, کسی کے آپ کام آ جائیں, کسی کی بیٹی غریب بیٹھی ہوئی ہے گھر میں, اس کی شادی کر دیں. ایک چیز بھی آپ سارا جہیز نہیں لے کے دے سکتے, آپ اگر ایک برتن, ایک چمچ بھی لے دیں گے تو وہ بھی آپ کے کام آئے گا. اور ان نیک کاموں میں جو ہے نا بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے. اور اگر اللہ کے دیے ہوئے سے اگر آپ تھوڑا سا دے بھی دیں گے نا تو کوئی آپ کو فرق نہیں پڑے گا. اور کہتے ہیں کہ اللہ 10 دنیا اور 70 آخر دیتا ہے, ایسا نہیں ہے. اللہ تو اس سے بڑھ کے دیتا ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اس سے بڑھ کے دے گا. وہ پروردگار ہے, وہ بہت رحیم ہے. جزاک اللہ خیر. تو کہندی نہیں تیے تیرے تے اللہ دی اتنی رحمت ہے, نہیں پیسے چکن والے بندے ودا تے میرا ہاسا نکل گیا. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰ ਵਕਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ. ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ. ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਖidmat 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਬਾਬਰ ਬੇਗੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ABH TV. ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਂਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ. ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚੂँकि ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ. ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕਾਸ਼ੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਨਾਬ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਕਾਸ਼ੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ. ਔਰ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਚूँकि ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਡਰਾਮਾ ਵਾਕਈ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਔਰ ਮਹਿਕ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਚਾਹਤ ਔਰ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ. ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ. अस्सलाम वालेकुम जी. जी वालेकुम अस्सलाम. ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸੱਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ? जी बहुत प्यारा लगा है जी. ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਤੇ ਇਸ ਦਫਾ ਵੀ ਬੇਇੰਤਹਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ. ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह. ਲਵ ਯੂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ. क्या बात है. तो गुजरांवाले ਦੇ ਖਾਬੇ ਵੀ ਖਾਦੇ ਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਆਏ ਹੋ? हाँ जी खाबे जी खाए हैं, वो खोए वाले वो ना. हाँ खाए. अच्छा हाँ जी हाँ माशाल्लाह. ये जो हम मेरे प्रोड्यूसर हैं भट्ट साहब, उनकी तरफ से ये उनकी मोहब्बत है कि घर से वो जो है ना मेरे लिए, मुझे बाज़ार का खाना मैं नहीं खाती, तो घर के खाने शाने बकरे वकरे सब कुछ खिला रहे हैं. ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ 2 ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ, ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਕਾਸ਼ੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੇ ਦੋਸਤ ਸਨ ਰੋਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਇੱਕ ਐਸੇ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ. ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀ. ਇਹ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ. ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਮੰਜ਼ਰ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਾਰੇ ਖੈਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਉਹ ਦਿਲਵਾਇਆ ਜਾਏ. ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿ
ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ 1 ਕਰੋੜ ਤੇ 11 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਤੋਲੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਗਿਣਦਿਆਂ, ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਮਗਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਕੌਣ ਗਿਆ ਉਹ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਜ਼ੀਦ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰੇ। ਸਾਕਬ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਕਾਸ਼ੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਉਂਡ ਨੇ, ਤੇ ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਲੈਂਟਰ ਵੀ ਪਵਾ ਲਿਆ ਦੂਜੇ ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਖਿਚਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਆ ਬਸ ਆਦਕਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਖਿਚਵਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਖਿਚਵਾਈ ਸੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਫੋਟੋਆਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਡਰਾਮਾ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈ ਸਾਕਬ ਭੱਟ, ਕਾਸ਼ੀ ਭੱਟ, ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ। ਮਹਿਕ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਚ ਆਏ ਨੇ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਐਤਕੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਲੋਕ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਕਬ ਭੱਟ ਨੇ 3 ਟਰੱਕ ਲਏ ਨੇ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਕਰਾਚੀੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸਾ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕ ਮਲਕ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਲਹਿਰਾਂ ਪੈਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਵਾਸਤੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਐਡਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਖਿਚਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ, ਤੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਖਿਚਾ ਰਿਹਾ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਤੋਬਾ ਇਸਤਗਫਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਅਸੀਂ ਤਰਲਾ ਕਰਕੇ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਰਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਹੀ ਇੰਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਰ? ਅੱਜ ਭਾਜੀ ਇੱਕ MPA ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਰਲਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ دیਵਾਨੇ ਨੇ? ਕਿ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦੁਆ ਵੀ, ਕੋਈ ਵਿਰਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ? नहीं, दुआएं तो मेरी माँ की हैं और अल्लाह की रहमत है, मेरा कोई कमाल नहीं है। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਡਰਾਮੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋ ਔਰ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਕਰਾਊਡ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ ਰਸ਼ ਪਿਆ ਹੈ? हर जगह ही, मतलब मुल्तान में नहीं किया है, वहाँ पे भी बहुत अच्छा रहा, बखर में भी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे मज़ा आया वो गुजरांवाला में ही। गुजरांवाला में ਜ਼ਬਰਦਸਤ। रावलपिंडी भी किया लास्ट ਮੈਂ टाइम। ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਰਾਊਡ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਹਾਲ 'ਚ ਲੋਕ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਡਬਲ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਕਬ ਭੱਟ ਦਾ ਦਿਲ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣ। हाँ माशाल्लाह, इतना बड़ा जो है ना हाल है, तो उसको भरना कोई आसान बात नहीं है। ये अल्लाह की करम नवाजी है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਜਲਸੇ ਦੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂ ਮੈਡਮ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਮੈਡਮ ਮਹਿਕ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? नहीं, वो तो कोई ऐसी बात नहीं है, एक तयशुदा। दूसरा फंक्शनों का भी मैं क्लियर करता जाऊं कि जो फंक्शन होते हैं वहाँ पे मैं अकेली घर सब कुछ लेके नहीं आती, क्योंकि मेरे साथ माशाल्लाह अच्छा खासा अमला होता है, फिर उनमें सब में बांटना होता है, वो सबको बांट के जो मुझे लास्ट में मिलता है वही मैं लेके जाती हूँ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਘਟੀਏ ਤੇ ਸਾਕਬ ਭੱਟ ਨੇ ਬੁਕਿੰਗ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਫੋਨ ਬੁਕਿੰਗ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਮਹਿਕ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਮਹਿਕ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਮਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਹਿਕ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਧੀਏ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵਧਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ऐसे ही है। कल भी मुझे एक मेरा फ़ैन मिला है, वो मेरे जो आबाई शहर है मेरा गोजरा, वहाँ से वो आया, तो ऐसे अंदर आया ना, तो ऐसे कांप रहा था। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे मुझे पता है इस जन्म में तो आप मेरे नसीब में नहीं हो, लेकिन अगले जन्म में मैंने 4 साल से हर नमाज में आपको मांगा है। मैंने कहा हम तो मुसलमान हैं, हम में तो अगला जन्म होता ही नहीं, आखिरी जन्म है। तो कह रहे नहीं, बस आखिरत में मैंने तुझे ना अल्लाह से मांग लिया है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, क्या बात। कल की बात है। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਨੇ?
ये तो अभी ऐसे नहीं बता सकते, कब बड़े अच्छे अच्छे होते हैं। अच्छे होते हैं, कहीं जहाँ पे भी जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये लोगों का प्यार है। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮਹਿਕ ਮਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਾਂਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਓ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। जी जी, ये मुझे फैमिली की तरफ से है अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू से नमाज़ पढ़ना, अम्मी ने ज़बरदस्ती उठाना, नमाज़ पढ़ाना, तो और हम मुसलमान भी हैं। ये हमारा जो है ना काम है वो हम पे फ़र्ज़ है, तो काम के पीछे फ़र्ज़ को तो नहीं छोड़ सकते। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੌਲਾਨਾ ਤਾਰਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਕਸ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨੈਟ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਚਿੱਲੇ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। जी, मैंने 4 चिले लगाए हैं और सिरोज़े पे भी काफ़ी दफ़ा गई हूँ और मौलाना के साथ पर्सनली कांटेक्ट में हूँ। ये उनकी करम नवाज़ी है कि हम जैसे गुनहगार लोगों के साथ वो कांटेक्ट में हैं, हमारे लिए दुआ करते हैं। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਚਿੱਲਾ ਕਿੰਨਾ ਦਿਨਾਂ ਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸੀਜ਼ਨ ਚ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦੇ? नहीं, ये कबूलियत का होता है, जब अल्लाह कबूल करे। ख़ुद से कोई नहीं जा सकता, माल दौलत पैसा ये सब कुछ हो, इंसान के पास वक्त भी हो, लेकिन जब तक अल्लाह नहीं चाहे ना तो वो नहीं जा सकता। अब घर से भी लोगों को खींच के लेके जाओ ना कि आए चले अल्लाह के रास्ते में, वो नहीं जाएंगे। कुछ ऐसे भी होते जो राह चलते ऐसे साथ चल पड़ते हैं, तो ये अल्लाह का होता है जिसको अल्लाह कबूल कर ले। ਤੇ ਦੋ ਮਤਨਾਜ਼ਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ, ਦੂਸਰਾ ਮਤਲਬ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਰਫ ਰਾਗਬ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? बस यही कहूँगी कि जैसा पहले हमें लोगों ने हमें से कमियां निकाली, हमारे चलने बोलने में फ़र्क निकाला, जैसा हमें दिखाया गया तो हम वैसे बन गए। तो अब उस टाइम शऊर नहीं था, अब शऊर है। अल्लाह से अब रात दिन यही दुआ है कि अल्लाह तू ऐसा बना दे जैसा तुझे पसंद आ जाए। अल्लाह से अब यही दुआ है। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। तो जैसे जितना वो कहते हैं तवील सफ़र होता है, वापसी उतनी ही मुश्किल होती है। तो बस अब कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह से मांग रहे हैं। ਤੇ ਉਮਰੇ ਹਜ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ? बहुत ज़्यादा नहीं, अभी तो नहीं, लेकिन चाहत बहुत है, मोहब्बत दिल में बहुत है, हसरत भी बहुत है और अल्लाह पाक से दुआएं भी हैं। हर जो भी मिलता है ना कि आपकी दिली ख्वाहिश क्या है, तो मैं उनको कहती हूँ, जो भी मुझे पूछे तो मैं इनको कहती हूँ कि ये मेरे लिए दुआ कर दे कि अल्लाह मुझे अपने घर में आने की तौफीक दे दे। अभी भी बहुत सारे कहते हैं, मेरे फ़ैन्स भी कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी अल्लाह ने नवाजा है कि मैं ख़ुद भी जा सकती हूँ, मेरी अम्मी भी कहती हैं, लेकिन मेरे दिल में चाहत है कि जब वहाँ जाना है ना फिर वापसी आके ये काम नहीं करना। इतनी बड़ी सादत मिले और इतना बड़ा मौका मिले कि उस पाक रब के घर जाने का, और फिर आके वही काम, मैंने कहा नहीं इंशाल्लाह जो है ना, जब वहाँ जाना है तो फिर आके ये काम नहीं करना, इसलिए अभी ज़रा स्टे किया हुआ है। ਚਲੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੌਲਤ, ਸ਼ੋਹਰਤ, ਪੈਸਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ। ਮਜ਼ੀਦ ਹਲੇ ਕੀ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? बस कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ। बहुत सारे हमारी फील्ड के लोग हैं जिन्होंने ये फील्ड छोड़ी, लेकिन बाद में फिर जो है ना उनको हालात का, वक्त का सामना करना पड़ा है, और घर वालों ने साथ नहीं दिया, भाइयों ने साथ नहीं दिया, किसी ने मतलब कि नहीं वो कबूल नहीं किया, फिर उनको वापस आते लौटते हुए देखा है। तो मैं कहती हूँ कि मैं अपने सर पे, अपने बलबूते पे इतना कुछ करके या कुछ अपनी मेहनत करके कुछ ऐसा सेटअप लगा लूँ कि उसके बाद मेरा वापसी का कोई रास्ता ना बचे। मैं किसी के सर पे या किसी के मैं मजबूर ना हूँ कि किसी के आगे मुझे हाथ फैलाना पड़े। मैं कहती हूँ कि नहीं, मैं अपने सर पे छोड़ूँ और अल्लाह का साथ लेके अल्लाह की मोहब्बत में। ਤੇ ਕਦੀ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਓ ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ? जी बहुत कुछ अरमान है दिल में, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा पूरे। ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਹਲੇ ਅਰਮਾਨ ਤੱਕ ਹੈ? नहीं नहीं, वैसे तो जितनी इस्तात है उतना कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਟਿਪ ਦੇਣੀ ਚਾਹਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲੀਗ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਮਜਦ ਰਾਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਆਰਟਿਸਟ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਅਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਰਜਨ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਕਈ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਫੈਮਲੀਆਂ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅਦਨਾ ਜਿਹਾ ਖਾਕਸਾਰ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਅੱਜ ਅੱਲਾ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਚਾਹੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਕਾਰੇ ਖੈਰ 'ਚ, ਔਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਨਰ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਇਹ ਟਿੱਪੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਬੜੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਪਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਈਏ ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦੀ मखलूक ਦੀ खिदमत हो सके। मैंने आपको पहले भी बताया ना कि मेरा दिल है और जितनी मेरी अभी इस्तात है उसके हवाले से, एक मैं हूँ, मैं पीछे मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, एक मैं हूँ सारी मेहनत करने वाली। अब मेरे ख़ानदान में कितने लोग हैं, कितने मतलब के बेवा हैं, तो जितना मैं कह रही हूँ ना कि वो कर रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह अनकरीब मैं खुले आम सरेआम जो है ना वो करूँगी, ऐलान भी करूँगी और लोगों से हेल्प भी मांगूंगी, तो उसकी मैं कोशिश में लगी हुई हूँ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਕਬ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੀ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦ ਰਖਵਾਉਂਦੇ ਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਦੇਖਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ 100 ਬੰਦਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਆਦਤ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆਦਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਰਵਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह करते हैं कुछ ਚਾਹਤੇ इंशाल्लाह। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਮਹਿਕ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹੋਵੇ, ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀ ਚੱਲਣ ਦਿਓ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਮੇਡੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਹਿਕ ਮਲਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ, ਯਾਤੀਆਂ ਮਾਣਨ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ਅੱਛਾ, ਦਿਲ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪਰਸੋਂ ਮੰਦਰ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਕੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੇਵਾ ਖਾਤੂਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਗਏ ਨੇ, ਅੰਮਾ ਜੀ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਸੀਨੇ 'ਚ ਕਿੱਕ ਵੱਜੀ ਏ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਖੁਦਦਾਰ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੇਤਬਾਰੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੇਖ ਸਕਾਂ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਮਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਾਰੇ ਖੈਰ ਦੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਚੂँकि ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਵਾਬਸਤਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਿਲੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਨੇ 4, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ जी वो मैंने आपको कहा ना कि मैं कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश में लगी हुई हूँ, और जल्दी इंशाल्लाह अनाउंस करूँगी, आपको पता भी चल जाएगा। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ? ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਖਿਦਮਤ ਇਨਸਾਨੀਅਤ। जी मैं यही कहना चाहूँगी, जो खिदमत इंसानियत इन्होंने बनाई हुई है, एक हाँ एक अदारा इन्होंने खिदमत इंसानियत बनाई हुई है, तो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और ये कार खैर में हिस्सा आप भी डालें, क्योंकि यही इंसान को बचेगा। बकाए दौलत, कोठियाँ, बंगले, कारें, सब कुछ, जो जितना कुछ भी मालो दौलत आप यहाँ पे इंसान जमा कर लेना, ये यहीं रह जाएगा, और बचेगा यही चीज़ें। किसी के आप काम आ जाएं, किसी की बेटी गरीब बैठी हुई है घर में, उसके आप उसकी शादी कर दें। एक चीज़ भी आप सारा जहेज़ नहीं लेके दे सकते, आप अगर एक बर्तन, एक चम्मच भी ले देंगे तो वो भी आपके काम आएगा। और इन नेक कामों में जो है ना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, और अगर अल्लाह के दिए हुए से अगर आप थोड़ा सा दे भी देंगे ना तो कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। और कहते हैं कि अल्लाह 10 दुनिया और 70 आखिर देता है, ऐसा नहीं है, अल्लाह तो इससे बढ़ के देता है, दुनिया में भी और आखिरत में भी इंशाल्लाह इससे बढ़ के देगा। वो परवरदिगार है, वो बहुत रहीम है। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਖੈਰ। ਮੈਂ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਜੀ ਕਾਸ਼ੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਸਾਕਬ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ 'ਚੋਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ 'ਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਹਿਕ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਨ ਕੈਮਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਕੋਈ फ़ायदा ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 10-20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਸਕੋਗੇ? जी ताबेदार ज़रूर, इस काम में तो क्यों नहीं। अगर मैं कहीं काम आ जाऊं ऐसे नेक काम में, तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह 10 मिनट का, 1 घंटा, 1 दिन ले लें आप मुझसे।
ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇਣਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਤ ਭਵਾਨਾ ਸਾਕਬ साकिब बट प्रोड्यूसर मेरे बैठे हुए हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਹਿਬ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਰਟ ਨਾਲ ਹਫਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਰਾਫਤੇ ਗਲਤ ਨੇ। ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਆਬਦ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਬਦ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਾਲ, ਔਰ ਆਬਦ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵਫਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਬਦ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਰੇ ਖੈਰ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਅਜਰ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਅਜਰ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਕੀ ਜੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈगाम ਦਿਓਗੇ? यही है जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर अल्लाह ने आपको 10 रुपये दिए हैं ना, उसमें से अगर 1 रुपया आप अल्लाह के रास्ते में या नेक कामों में लगा देंगे ना, तो आपके लिए वो बहुत अच्छा होगा इस दुनिया में भी और आखिरत में। अगर वो सारे आप जमा कर लेंगे तो पिछलों के लिए छोड़ जाएंगे, आखिरत में ना कोई आपका हिस्सा है ना इस दुनिया में कोई हिस्सा है। तो अल्लाह के दिए में से दिया करें। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਗਏ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਗਏ ਉਹ ਛੋੜ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਤੇ ਮਮਨੂਨ ਆ। ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਅਹਿਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣਦੀ ਏ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਅਸਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਖਿਦਮਤ ਖਲਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਵੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। जज़ाकल्लाह जी। जब इंसान अल्लाह की मखलूक पर रहम करता है ना, तो अल्लाह उस पर रहम करता है। तो जिस पर अल्लाह रहम कर दे तो उसकी तो दुनिया भी बन गई, आखिरत भी बन गई। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। ते एक सराइकी शेर सुना दोगे? सराइकी जी होवे वक्त इसमें कट कर लेना आप। नहीं, कोई बात दोबारा से कह लो सराइकी शेर। इतना मजेदार हंसी है ये। नहीं मैं खुद इनकी फ़ैन हूँ बहुत। ये मेरे सारी टीम बहुत अच्छी है और इनके साथ काम करके मुझे ना बहुत अपनाइट फील होती है। ज़रा भी मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं और जगह पे आई हुई हूँ। और मेरे जो प्रोड्यूसर हैं साकिब भट्ट जी, मेरी पूरी टीम, अमजद, अवध पहलवान उसका नाम भी ले लूं, पहले गुस्सा हो रहा था, नाराज हो रहे थे कि मेरा नाम निदा खान मेरी प्रोड्यूसर 2। तो ਸਾਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਹਿਕ ਮਲਕ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਡਰਾਮਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਕਬ ਬੱਟ ਡਰਾਮਾ ਲਾਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ टीम वर्क नाल होंदी है। कहते नहीं वो गुलदस्ता, गुलदस्ता सब सारे फूल हों कट्टे तो फिर एक फूल से तो वो ते साकब बट जेड़ा वो विच गेंडे दा फूल ले। हाँ जी ससुराल गेंदा फूल होवे वक्त ते बेली बेली होंदे दुश्मन ते होंदा ही कोई नहीं। बट साहब होवे वक्त ते बेली बेली होंदे दुश्मन ते होंदा ही कोई नहीं। ते अल्लाह दी कसमें उस वेले झूठे भांडियां विच खा लैंदे धोंदा ही कोई नहीं। ते जेड़ा मिलदा है हसदियां हसदियां मिलदा है, उदा कसमें रोंदा कोई नहीं। हरे बख्त हयात ते मिलन कुजा जट कोल खलोंदा ही कोई नहीं। तू बेवफा है तो हमारे भी यही तौर है, तू बेवफा है तो हमारे भी यही तौर सही। तू नहीं तो कोई और सही, और नहीं तो कोई और सही। मैं कोई नहीं है मतलब। अच्छा जी तुझसे ही थी तुझसे ही है मोहब्बत जो थी मोहब्बत ही है। ओ सुभान अल्लाह, थैंक यू। एक लास्ट सानू जवाब दे दिओ कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ? हाँ बचपन में हुई थी, लेकिन उसका कोई वो नहीं था हासिल, कोई वो नहीं था, कोई वजूद नहीं था, तो इसलिए फिर अधूरी रह गई। ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ नहीं? हाँ करनी चाहिए, अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करनी चाहिए। अगर आप इश्क हकीकी को पाने के लिए इश्क मजाजी करना ज़रूरी है। इसके मजाजी करना जरूरी है। ज़रूरी है। मोहब्बत एक बार होंदी है बार बार होंदी है? नहीं मोहब्बत तो बार बार होती है, एक बार तो नहीं होती। जैसे कि सच्ची मोहब्बत एक बार ही होती है। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ? मैनू आखिरी बार नहीं, अब तो मुझे कोई नहीं, अब तो मुझे अपने सब फैन से मोहब्बत है जो मुझसे मोहब्बत करते हैं ना, अब वो सबसे मुझे मोहब्बत है। अब कोई एक मखसूस नहीं है दिल के जिसके लिए मेरे दिल में मोहब्बत हो। अब सब मेरे लिए जो मेरी इज्जत करता है वो मेरे लिए काबिल एहतराम है। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਜ਼ਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? आओ सही गल है वैसे
कि तुसी मतलब कि मेरा इम्तिहान ले मेरा इंटरव्यू नहीं, मेरा इम्तिहान लेना है ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਬਲੇ ਇhtਰਾਮ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਬੇਗਮ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜੇ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਜੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਰੀ ਹੋਏ। ਰਾਣਾ ਆਬਦ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਸਵੇਰੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਦੇ ਮੂੰਹ ਛੋਟਾ ਤੇ ਗੱਲ ਵੱਡੀ। ਵੇਖ ਲਓ ਮਜ਼ਾਈਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਸ ਵੀ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀਆਂ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਚਵਲ ਮਾਰ ਲਈਏ। ਵੈਲਕਮ, ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਿਕ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਾਬਤਾ ਜੀ ਆਬਦ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਔਰ ਉਹ ਵਫਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਸਟ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੌਣ ਖਿਚਾ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਸੌਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਿਚਾਣੀਆਂ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਡਮ ਕੈਸਰ ਹੋਰੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹੋ? ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। 3 ਤੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੀਸਰਾ ਤੋੜਾ ਭਰ ਲਿਆ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਹਾਜੀ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਸੋਟੀ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ। नहीं जी, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। मैं तो बहुत दुआगो हूँ अपनी सारी टीम के लिए और ख़ास अपने प्रोड्यूसर साकिब भट्ट के लिए कि अल्लाह पाक उनको अर्शों के रंग लगाए और इतना दे कि वो रख के भूलें। क्या बात। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया जी। गुजरांवाला जिंदाबाद और साकिब भट्ट साहब जिंदाबाद ਤੇ ਕਾਸ਼ੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਜੀ। ਮੰਦਰ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਫਰਮਾ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਆ करना। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में करवट उनके मुकाम बुलंद करे। हमारी दुआ गए उनके लिए। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰ ਵਕਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ।